மக்களே, welcome back to Muz Jes. This is the show MJPD, Muz Jeswin podcast. So now I have like a list of questions which the team has come up with. What is the best experience you've had? I think best experience in signature moments is Sunday எல்லாமே போட்டுருக்காங்க. God. உன்னோட டாபிக் வரும்போது நீ பேச சரியா? ஏன் டாபிக் வரும்போது நீ பேசிட்டு இவங்களை நம்பி once and for all, let's clear it for them and as well as for us. Hello மக்களே, welcome back to Muz Jes. This is the show MJPD, Muz Jeswin podcast. ஸோ இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, யூஸ்வலி டெக்னிக்கலாகவே நிறைய பேசுவோம். டெக்னிக்கலாக பேசாமல் இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் பிஸ்னஸ் இன்சைட்ஸு, நம்ம டீமோட ஸ்ட்ரென்த்து, டீமோட அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸில் என்னென்ன வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே டீம் கூட ஃபுல்லாக சேர்ந்து உட்காந்து பேசலாம் அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இருந்துச்சு. பட் ஆனால் ஒரு 16 பேர் இருக்காங்க. 16 பேர் ஒரே பாட்காஸ்ட்டில் கொண்டு வந்தோன்னா அடிச்சுட்டு போயிங்க. ஸோ அதனால் எங்கள் மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர் வந்து ஷில்பா இருக்காங்க. அவங்க ஷி ஹஸ் கன்சாலிடேட்டட் ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் த ஹோல் டீம். அதை வந்து நாங்கள் ஆன்சர் பண்ண போகிறோம். இது எப்படி கொண்டு போக போகிறோம்னா, தேர் வில் பி செஷன்ஸ். எங்கள் கீழே சாப்டர்ஸில் பார்த்துக்கலாம். பிஸ்னஸ் இன்சைட்ஸ், நம்ம ஒரு வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி கம்பெனியோ ஒரு மீடியா ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிக்கில் இருக்கிற நிறைய கொஸ்டின்ஸ் தான் பசங்க கேட்டிருக்காங்க போல். ஸோ அதை வந்து ஒவ்வொன்றா நானும் ஜெஷனாவும் எப்படி டேக்கிள் பண்ணோம், எப்படி ஹேண்டில் பண்ணோங்கிறத சொல்ல போகிறோம். வெல்கம் டு த MJPD ஷோ. ஹாய் கைஸ், ஸோ திஸ் இஸ் ஷில்பா. நம்ம டீமோட மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர். நம்ம கிளைண்ட் சைட்லேருந்து கால்ஸ் எடுக்கிறது, நம்ம இன்ஸ்டா ஹேண்டில் பண்ணுறது, கிளைண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆன்போர்டிங் ப்ராசஸ் பண்ணி பேசி எல்லாமே ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு ஷி கிவ் டு த நெக்ஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட். அப்படி தான் ப்ராசஸ் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ ஷீல் பி டாக்கிங் டு லைக் ஆஸ்கிங் அஸ் த கொஸ்டின்ஸ் அபவுட் ஆல். The one who is interacting with the initially from signature moments. Shilpa, what do you have in mind for today? Okay, so hi, I'm Shilpa and I've been working with Signature Moments for like the last 4-5 months now. And so I actually don't come, like this is completely new for me, and I used to work in like a corporate IT background, and I was a programmer and I didn't like it. I did for 8 years and then I quit. Then I met Muz and then we spoke, and I'm in this now. I do marketing for them. The entire few months have been amazing. It was actually like I was very skeptical. But yeah, and it's also because it's such a talented pool of artsy people, and it's just so nice to see the end product, right? Like I can see it, weddings and whatnot, all the art stuff that they do is amazing. So it's been nice and it's been great. So now I have like a list of questions, which the team has come up with. They have all these questions for you guys, the best people to answer it. So I'll jump right into the first thing that they wanted to know. How is Signature Moments classified? Like, how are your brands classified? So we have Signature Moments, SMcreatives, and Slate Pencil. So Signature Moments is for weddings, emotions, and stuff. Signature Moments Creatives is for ads, documentaries, reel creation, personal branding reels. And we are also organized. We are also branch of SMCR, so we are also setting it up. That's for the creative stuff, all the collabs that we do, all the experiments that we do, all the model shoots and other stuff that we do is in Signature Moments Creatives. And Slate Pencil is for giving back to the community. Actually, giving back to the community in the sense it's also a business, but we wanted to do something for our own people, like creators பண்ணனும் அப்படிங்கறதுனால we are renting out equipments now. Equipment studio எல்லாம் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, அது வந்து Slate Pencil குள்ள வரும். All this came like Slate Pencil came into picture like that because that like, when we try to source எல்லாம் மாதிரி ஷூட் பண்ண place search பண்ணும்போது இல்ல equipment search பண்ணும்போது எங்களுக்கு அந்த access இல்ல, like அந்த டைம்ல யாருமே இல்ல. So we also thought like create something like this because நாங்க feel பண்ணது the people who are coming up now also they can accessibility இருந்தா பெரிய விஷயம். So that's what we feel like. So ஒரு pro level equipments வந்து entry பிகினர் லெவல்ல இருந்தே நீங்க யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி மச் பிக்கர் லேர்னிங் கர்வ் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு எங்களுக்கு அப்படிதான் ஒரு இது இருந்துச்சு. ஒரு ரெண்டல் பிஸ்னஸ் இல்லை, நாங்கள் ஸ்டார்டிங் டைமில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டல் பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கல கோயம்புத்தூரில் யாரும் பண்ணல அப்படின்னா இந்த அளவுக்குலாம் வந்து உட்காந்து பேசிட்டு இருக்க முடியாது. நாங்கள் கற்றுக்கிட்டு ரெண்ட் எடுத்து தானே, ஸோ அது ஏன் ரெண்ட் நம்மளே கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு. ப்ளஸ் இங்கே வரவங்க முக்கால்வாசி லைக் அமெச்சூர் செமி ப்ரொஃபஷனல் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் நம்ம ஹெல்ப் தம் வித் லைட்டிங் அண்ட் ஸ்டப்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணிருக்கோம். லைக் ஸோ அது ஆக்சுவலி தனி ஒர்க் ஷாப்பே பண்ணலாம். பட் எஸ் ஈவென்ச்சுவலி இப்போ எல்லாமே ஒரே டைமில் பண்ணால் நம்ம எங்களுக்கே குழப்பு. ஸோ இதுவே இப்போ குழப்புது அப்படின்னா இந்த பசங்களுக்கு இது கிளியர் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். டேய் இதெல்லாம் கொஸ்டினாக வந்து கேட்காதீங்களா ப்ளீஸ் தான். Another question they had is, how do you market your studio and attract clients? First initially obviously we use Instagram, weekly reels post பண்றோம். For everything we have a calendar setup and இது செட்டப் இருக்கு. And these kind of stuff that இந்த மாதிரி பேசுறது, Signature Moments பத்தி தனியா பேசணும், நம்ம கம்பெனி பத்தி என்ன பேசணும், என்ன நடந்துட்டு இருக்கு, ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்ங்கிறது it's a type of marketing தானே. So this is that we are also doing right now. We are collaborating with people who can take us to places and working with people who can take us to places. So that's how the marketing side of Signature Moments is going.
and I was in BNI and yes forum and the மாதிரி stuff எல்லாம் இருந்தேன். So there I talk about signature moments there. So that's how, and he has his own sets of friends. காயக்ரிட் போவாரு, அப்புறம் இவர் டிராவல் நிறைய தனியா சுத்த போவாரு. So அங்க வந்து he talks about signature moments. All the mutual friends turns into organic clients. Like we met some of our mutual friends through clients and some clients through mutual friends. So you like build a network like that. Yes, building a network. Typically building a network தான். But we don't do it for business பண்ணணும்ங்கறதுக்காக நெட்வொர்க் பண்ணல. Naturally it's like ஆர்கானிக்கா எப்படி பண்ண முடியும் அப்படிங்கறதால. So these are the marketing things that we do. இன்னும் நான் மார்க்கெட்டிங் things பத்தி நிறைய இத பண்ணனும் அப்படினா ப்ளீஸ் எங்களுக்கு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க, யாரும் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. யாராச்சும் நீங்க மார்க்கெட்டிங் டீம்லயும் ஷில்பா கூட வந்து சேரணும் அப்படினா ப்ளீஸ் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. Another question. So how many years of experience do we have as Signature Moments, and what is the best experience you've had? As Signature Moments 2016 we started. 16 started, but 17 is the like properly we got some more work and like started first year it was only one order. It was only one order. First starting 2016 ஜனவரில ஒரு ஆர்டர் கிடைச்சது. அதுக்கப்புறம் 2016 டிசம்பர் தான் நெக்ஸ்ட் ஆர்டர் கிடைச்சது. அது ஃபர்ஸ்ட் கிடைச்சது கிட்டத்தட்ட டெஸ்டினேஷன் வெட்டிங் அந்த மாதிரி தான், அந்த மாதிரி தான் நாகர்கோயில் டெஸ்டினேஷன் வெட்டிங், பட் அந்த டிராவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் லைக் from here to travel நாகர்கோயில், அது எங்களுக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கா இருந்துச்சு. Yeah, I know in the beginning. I think while traveling we even like had some sunflower farms and like roadla stuff. But initially நான் வந்து சிக்னேச்சர் மோம்ஸ் மார்க்கெட்டிங் மேனேஜரா வந்தேன். உங்க போஸ்ட்ல நான் தான் வந்தேன். So even ஃபர்ஸ்ட் வெட்டிங் வந்து நான் வந்து மார்க்கெட்டிங் மட்டும் பேசி கோட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபைனலைஸ் பண்ணி வச்சிட்டேன். இவரு இன்னொரு ஜோட்டோன் இருந்தாரு. So அவங்க ரெண்டு பேரும் தான் கிளம்பி போனாங்க. So I didn't see the sunflowers, they saw the sunflowers. Which part of it were these sunflowers? On the way to நாகர்கோயில். I think best experience in signature moments is the next experience that we are going to see அப்படினு தான் நினைக்கிறேன். We have been through a lot. Next போய் இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாங்கணும். Next we are planning to expand and stuff like that. Every time excited for the next big thing. Yeah, so another one, how do you handle client feedback, history of your studio and how it started? Take honest reviews and feedbacks from clients, and we try to like each critics and everything is like we take it seriously. அப்புறம் அது பத்தியும் டீம் கிட்ட பேசி we make changes in the future. I think that's how we grow slowly, small steps. இதுக்கு எனக்கு ஒரு இன்சைட் என்ன இருக்கு அப்படின்னா, ஆக்சுவலி நாங்க ரெண்டு பேர் இருக்கோம் இல்லையா, நாங்க ரெண்டு பேர் அப்படின்னா he is a super perfectionist, I am a super imperfectionist. So அப்படி இருக்கும்போது ஒரு கிளைண்ட் ஒரு ஃபீட்பேக் ஏதாவது தப்பா சொல்லிட்டாங்க அப்படினாலே he takes it very to the core and he wants to give it the best அப்படிங்கிற மாதிரி he takes it. நான் வந்து ஓகே நம்ம என்ன பண்ணாலும் சில்லா பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் பண்ணிட்டேன்னா, so now we are in a point that it's right in between. See, perfectionism ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் என்ன இருக்கு அப்படின்னா, அது பர்ஃபெக்ட்டா வர வரைக்கும் அந்த ஒரு பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது பர்ஃபெக்ட்டா வர வரைக்கும் பண்ணிட்டே இருப்பாரு. So அந்த விஷயம் இல்லாம now is okay, இந்த விஷயம் முடிஞ்சாலும் பரவாயில்ல, let's proceed with the next thing. So that's how we take in client feedback. Client feedback பாசிட்டிவா இருந்தாலும் சரி we take it to our heart, and நெகட்டிவா இருந்தா we don't take it to our, take it to our brain and we process it. So அதுக்கு நெக்ஸ்ட் எப்படி ப்ராசஸ்ல கொண்டு வரலாம், ஸோ அதெல்லாம் எப்படி ப்ராசஸ் பண்றதுங்கிறது இந்த சிஸ்டம் இப்போ நம்ம இன்ட்ரோடியூஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ்ல இருக்கும். சிஸ்டம்ஸ் பத்தி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருப்போம். ஸோ அந்த சிஸ்டம்ஸ் பத்தி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி அதை எப்படி இன்கார்பரேட் பண்ணலாம், வாட் ஆல் வி கேன் டூ டு ஈவன் மேக் ஆர் செல்ஸ் பெட்டர் அப்படிங்கிறது தான் வி டேக். நெகட்டிவ் ரிவ்யூஸ் நிறைய வந்திருக்கு, சண்டே எல்லாமே போட்டிருக்காங்க. பிகாஸ் வி ஆர் டீலிங் இன் வெரி எமோஷனல் சர்வீஸ். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது கண்டிப்பா வி ஹவ் பீன் த்ரூ நெகட்டிவ் சைட்ஸ் அண்ட் பாசிட்டிவ் சைட்ஸ். நெகட்டிவ் சைட்ஸ் வரும்போது நாட் டேக்கிங் இட் டு த ஹார்ட் வாஸ் த ஹோல் வெட்டிங் ஃபீல்ட்ல வந்து தேர் இஸ் நோ டூ ஓவர். Yeah, there is, you can't get it. Yes. இன்னொரு டைம் எல்லாம் கல்யாணம் பண்ணுங்க சார், ஒரே சாக்ரிஃபைஸ் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா அந்த விஷயத்துல we are very very particular that how things have to be done. Obviously நம்ம இப்போ எங்க கையில கண்ட்ரோல் அந்த ஆல்பம் டெலிவரிஸ், ஆல்பம் லேட் ஆகுறது, ஆல்பம் வந்து எங்க கேட்ட அவங்க செலக்ஷன் முடிச்சிருக்க மாட்டாங்க, நாங்க வந்து அப்லோட் பண்ணி அவங்களுக்கு ரீச் ஆகி கம்யூனிகேட் ஆகாம இருந்திருக்கும். மேனுவல் எல்லாமே எவ்வளவு கம்மி பண்ணணும்னா கம்மி பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ ஆல்பம் பிரிண்டர்ஸ் கிட்ட லேட் ஆச்சுன்னா எங்க சைடுல கண்ட்ரோல் இல்ல, பட் we are trying to partner up with better and better printers. What are your plans for expanding or evolving your studio in the coming years? Plans for expanding. So the space itself is becoming an ever expanding thing. எனக்கு அப்படிதான் தோணுது. இங்க பாருங்க இப்போ எவ்வளோ கசகசன்னு திடீர்னு ஆயிடுச்சு. ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எவ்வளோ எம்டியா இருந்துச்சு, இப்போ கசகசன்னு ஆயிடுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்டோரேஜ் ரூம்னு ஒரு விஷயம் பண்ணணும், டீமை இவால்வ் பண்ணணும், டீம் கூட பில்ட் பண்ணணும், ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இன்டர்ன்ஸை கூப்பிட்டு அவங்களையும் ட்ரெயின் பண்ணிட்டு நம்மளும் அவங்கள வச்சு எப்படி வேலை வாங்குறது அப்படிங்கிற விஷயம் எங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் தெரியணும். ஸோ அதெல்லாம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ட்ரெயின் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் வெட்டிங் வாட் ஆல் வி கேன் டூ, நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஒரு பிராண்டு கூட அசோசியேட் ஆகி ஒர்க் பண்ணுறது எப்படி. வெட்டிங்னா ஒரு டைப் ஆஃப் அசோசியேஷன் இருக்கும், வெட்டிங்னா ஒரு டைப் ஆஃப் எமோஷனல் கனெக்ட் இருக்கும், அந்த கிளைண்ட் கூட கனெக்ட் பண்ணுறது எல்லாமே ரொம்ப கனெக்ட் ஆகும். பிராண்ட்னா ஒரு டைப் ஆஃப் கார்பரேட்ஸ் அந்த மைண்ட் செட்குள்ளே போகணும். இவென்ச்சுவலி வி வில் ஹோப் வி வில் கோ தேர். எக்ஸ்பேன்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பீயிங் அண்டர் ப்ராசஸ். Okay, so what types of photography does the studio specialize in? ஸோ டைப் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃபிங்கிறது எல்லாமே பண்ணுவாங்க, பட் எங்கள் கிட்ட ஒரு ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி இருக்கு, லைட் பெயிண்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி. ஸோ ஹீ வில் பி த பெஸ்ட் பர்சன் டு டாக். Yes, tell us more.
யூஎஸ்பி வந்து லைக் மோஸ்ட்லி வி ட்ரை டு கான்சென்ட்ரேட் ஆன் இந்த போர்ட்ரேட்ஸ் அந்த மாதிரி ஃபேமிலி போர்ட்ரேட்ஸ் அப்புறம் இண்டிவிஜுவல் போர்ட்ரேட்ஸ் தென் வி கோட் லைக் லைட் பெயிண்டிங் இஸ் லைக் ஃபேமிலிக்கு அப்புறம் கான்செப்ட் ஷூட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் ட்ரை பண்ணுவோம். அப்புறம் கொலாபரேஷன் ஷூட்டுக்கு அந்த மாதிரி மாடல் ஷூட்ஸ் ஃபேஷன் வி ஆல்சோ கான்சென்ட்ரேட் மோர் ஆன் ஃபேஷன் ஷூட்ஸ் அந்த மாதிரி. டெய்லி வெட்டிங் எடுத்து பார்க்க முடியாது, பட் டெய்லி கேமரா எடுத்து ஏதாச்சும் ஷூட் பண்ணணும். ஏதாச்சும் ஷூட் பண்ணி எங்களுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்குது, எங்களுக்கு இந்த இடம் இருக்குது. வித் டென் டு டூ மோர் ஆஃப் கொலாப் அண்ட் மாடல் ஷூட்ஸ், கான்செப்ட் புது கான்செப்ட் ஷூட்ஸ். இப்போ பூஜா மாதிரி காயு மாதிரி நிறைய பேர் வராங்க. ஸோ வி அசோசியேட் வித் தம் அண்ட் டூ லாட் ஆஃப் ஷூட். இப்போ ரீசெண்டாக அந்த வாட்டர் ஷூட் அது அந்த ஸ்டுடியோக்குள்ளே தண்ணி எப்படி கொண்டு வரலாம் சொல்லி பண்ணி தட் வாஸ் திங். நாங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்தாலே ஸ்பெஷலாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது எங்கள் சிக்னேச்சர். My God. How do you prioritize and manage multiple projects or clients simultaneously? Signature ones, software engineer. ப்ரோக்ராமர் அவங்க மைக்கத்தை கடிச்சுவாங்க. சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ப்ளஸ் மார்க்கெட்டர் ப்ளஸ் வீடியோ கிரியேட்டிவ் ஆர்டிஸ்ட். முன்னாடி போகலாதீங்க இது க்ளோஸ் அப்ல லைக் அதான் ஸ்டார்டிங் இட் ஆல் லைக் எல்லாம் பிகாஸ் வி போத் ஆர் செல்ஃப் தாட் லைக் ஈவன் தோ வி ஹேட் டேட்ஸ் பிஸ்னஸ் வி டுக் கேர் ஆஃப் தம் சைட் வேஸ் கொஞ்சம் சைடில் அதில் கற்றுக்கிட்டு ஸ்டார்டிங் இஸ் ஆல் ஐ திங்க் ஆல் புக் சிஸ்டம் மாதிரி வச்சுட்டு எல்லாமே ரொம்ப ட்ரையல் மட்டும் தான் இருந்துச்சு. தட்ஸ் ஆல் லேர்ன் லைக் அதில் தான் நிறைய கற்றுக்க முடிஞ்சிச்சு. லைக் அது ஒன்றா மிஸ்டேக் பண்ணி நிறைய சிஸ்டம் மாற்றி அப்பப்போ மாற்றிக்கிட்டே இருப்போம். லைக் ஃபர்ஸ்ட் வந்து வி மேனேஜ் ஆர் செல்ஸ், தென் வி ட்ரைட் வேரியஸ் சிஸ்டம்ஸ், தென் ஹீ ஸ்டார்டட் கோயிங் ஃபார் பிஸ்னஸ் ஒர்க் ஷாப்ஸ் சொல்லிட்டு. ஸோ தேர் ஹி லேர்ன் மோர் அபவுட் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் பில்டிங் சிஸ்டம்ஸ் ஃபார் கம்பெனி விச் request to run properly. So he started learning more about this one software called Notion. So Notion was like really helpful, like full-ஆவே டிசைன் பண்ணாரு full-ஆவே Notion டிசைன் பண்ண Notion-குள்ள அந்த டெம்ப்ளேட் Notion the template. Project management tool, Notion can be used as any tool. I think it's more fun to use than so I think It's like an addiction for it's like more customization like ஒரு to build it from this you made just on Notion. 1000ல தான் இருக்கேன், 1200 அவ்வளவு பண்ணிருக்கியா? That's how you improve your skill இல்லையா? ஸோ sure. என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இனிஷியலி வி ஹேட் புக் கீப்பிங், ஆப்வியஸ்லி புக் கீப்பிங்னு ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அப்புறம் வந்து கூகுள் ஷீட்ஸ் அந்த மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் எக்ஸல் ஷீட் மெயின்டைன் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் மேனேஜர்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணாங்க. இதுக்கு நடுவில் வந்து ஸ்வாதின்னு ஒரு சூப்பர் மேனேஜர் எங்ககிட்ட இருந்தாங்க. விஜய் கனடாலேருந்து எங்கள் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட். அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு அவள் தான் எங்களுக்கு சிக்னேச்சர் மேனேஜராக வந்தா. அவள் தான் ஜோஹோ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண. அவள் தான் வந்து ஜோஹோ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண எங்களுக்கு. ஜோஹோ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் என்னாச்சு, அதை வந்து எங்களுக்கு எல்லாம் யூஸ் பண்ண தெரியாது. ஆக்சுவலி லிட்டரலி எங்களுக்கு யூஸ் பண்ண தெரியல. அவள் போனதுக்கப்புறம் எல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியும். அவள் வந்து ஒரு 1 year இருந்தா. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் அந்த பாட்டில். அந்த டைமில் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா 1 year இருந்தா. இருந்த வரைக்கும் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுச்சு. கரெக்டாக அந்த ட்ரெடிஷனல் வீடியோ எடிட்டிங்கில் கேண்டிட் வீடியோ எடிட்டிங் கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே அதிலே போட்டு வச்சிருப்போம். எல்லாமே நல்லா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு எங்களுக்கு. ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து என்னாச்சு, போனதுக்கப்புறம் சரி போட்டு அதுக்கப்புறம் ஷீ மூவ் டு கனடா அண்ட் ஹர் லைஃப் இஸ் பீங் அமேசிங் தேர் அப்படிங்கிற மாதிரி போயிட்டா. நெக்ஸ்ட் வந்து நாங்கள் பார்க்கும்போது சரி ஓகே நமக்கு இதெல்லாம் பண்ண வராதுன்னு சொல்லிட்டு வி வென்ட் பேக் டு நார்மல் சிஸ்டம்ஸ் லைக் கூகுள் ஷீட்ஸில் மாதிரி பண்ணுறது. ஸோ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, இந்த மல்டிபிள் ப்ராஜெக்ட்ஸ், மல்டிபிள் விஷயங்கள், மல்டிபிள் டெட்லைன்ஸ். எங்களுக்கு நமக்கு டெட்லைன்ஸ் எல்லாம் எவ்வளோ இருக்குது தெரியுமில்ல, ஒரு நாளைக்கு 10 டெட்லைன் இருக்குது. ஸோ அந்த கிளைண்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே நாங்கள் என்ன ஒரு விஷயம் ஆச்சுன்னா, கிளைண்ட்டுக்கிட்ட அந்த டெட்லைனில் முடிக்கிறோமோ இல்லையோ வி ஹேவ் டு பி கம்யூனிகேட்டிவ். எங்களுக்கு அந்த விஷயமே எங்களால் அப்போ மெயின்டைன் பண்ண முடியாது. எங்களுக்கே டெட்லைன் வந்து எப்போ என்ன வரும்னு தெரியாது. தப்பி இன்னைக்கு காலையில் இருந்துச்சு டெட்லைன் இதுக்கு அப்படின்னு ஐயோ அப்படின்னு சொல்லி எப்படி போய் கிளைண்ட்டு போய் பேசுறது. ஸோ அதுக்கு வந்து ஐ வாண்டட் டு சி அ கேலண்டர். ஆக்சுவலி ஒரு கேலண்டர் தான் எனக்கு வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசையாக இருந்துச்சு. அந்த கேலண்டர் என்ன தெரியணும்னா, இன்றைக்கி என்ன ஷூட்டு, அந்த ஷூட் என்ன போயிட்டுருக்கு, என்னென்ன அதுக்கு திங்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும். இன்னொரு கேலண்டரில் வந்து இன்றைக்கி என்னென்ன ஃபோட்டோஸோ வீடியோஸோ ஆல்பமோ என்ன டிசைன் பண்ணி என்ன வெளியே போகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஆசையாக இருந்துச்சு. அதில் ஆரம்பிச்சது தான் நோஷன். ஸோ நோஷனில் வந்து ஸ்டார்டட் கிரியேட்டிங் ஸ்மால் திங்ஸ் லைக் வெறும் கிளைண்ட்டோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணுறக்கு அதுக்கப்புறம் நோஷனில் ஒரு பெரிய ஒரு சூப்பரான விஷயம் இருக்குன்னா ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு மாஸ்டர் கிளைண்ட் டேட்டா பேஸ்னு ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஸோ மாஸ்டர் கிளைண்ட் டேட்டா பேஸில் ஆரம்பிச்சு ஐ ரிலேட்டட் டு ஆல் தீஸ் திங்ஸ். எனக்கு என்னென்ன நீட்ஸ் இருக்கும், ஃபோட்டோ எடிட்டிங் டெட்லைன் நீட்ஸு, ஷூட்டோட டெட்லைன்ஸு, ஷூட்டோட டேட்ஸு, அப்புறம் அதெல்லாமே ஒரே மாஸ்டர் கிளைண்ட் டேட்டா பேஸ்க்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டு ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயமா எனக்கு அது தெரியுது. எங்கள் சிக்னேச்சர் மூமெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. லைக் ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட்டுக்கு முடிஞ்சால் அதுக்கு ஒரு ஸ்கிரிப்டும் உள்ளே இருக்கும், அதுக்கு ஒரு கான்செப்ட் உள்ள இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃப்ரீலான்ஸ் நம்ம நிறைய பேர் ஃப்ரீலான்ஸ் தான் போயிட்டு வராங்க நம்ம டீமில் இருந்து. ஸோ அவங்களாம் போயிட்டு வந்து அவங்கக்கிட்ட இன்புட்ஸ் வாங்கி நம்ம ப்ரொடக்ஷன் மணிமேகலை வந்து அதில் இன்புட்ஸ் எழுதி வச்சுருவாங்க. இந்த பாயிண்ட் இந்த கிளைண்ட்ஸ்லாம் இந்த பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க, யார் பேசியிருக்கா, யார் எழுதிருக்கா, அந்த மாதிரி ஒரு ரிவ்யூ சிஸ்டம் மாதிரியும் அது மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கு. அண்ட் கிளைண்ட்ஸ் ஏதாச்சும் ஒரு கரெக்ஷன் சொல்கிறாங்கன்னா கரெக்ஷனும் அதுக்குள்ளே வர மாதிரி நான் ஒரு சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். லைக் ஃபுல் ப்ராசஸ் ஆஃப் லைக் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன், போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் எல்லாமே லைக் இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஆர்கனைஸ்டாக கொண்டு வரணும்னு
சொல்லி கொண்டு வந்தோம். தேங்க் காட் ஹி லெட் மீ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இன்டு இட். நான் வந்து ஒரு 2-3 மாதம் வேறு எந்த வேலையும் செய்யலை. அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் பொண்டாட்டிட்டுலாம் அது கேட்டேன்னா ஐயோ எனக்கு என்னை விட உனக்கு நோசம் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி போயிருச்சு. பிகாஸ் ஐ வாண்டட் டு டூ இட் பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் இட் வாஸ் வெரி அடிக்டிவ் அண்ட் வெரி ஃபன் டு டூ ஃபார் மீ. இட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து against argument இல்லை, இட்ஸ் a non-programmer based system. ஸோ ப்ரோக்ராமிங் தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை. எனக்கு வந்து இப்போ இந்த விஷயமெல்லாம் ஜோஹோ அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் போனோம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ப்ரோக்ராமிங் தெரிஞ்சால் தான் என்னால் பண்ண முடியுமோ அப்படின்னு பயமா இருந்துச்சு. This I think very easily just lets you do the parent-children relational database management. Yeah. Parent and children's database நிறைய பண்ணலாம். ஸோ அதனால it was very children is plural. Okay, Manichu. Children database. Okay. No, but yeah, that's the thing. You don't even need to know programming, and it's just so easy for you to be able to. I just needed to understand how can I relate this thing and this thing. ஒரு சாஃப்ட்வேர் what is offering me அப்படிங்கறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண உடனே நான் நிறைய டெம்ப்ளேட்ஸ் வாங்கி பார்த்தேன். லைக் ஐ பர்ச்சேஸ்ட் டெம்ப்ளேட்ஸ் நிறைய. இப்போ 4-5 பர்ச்சேஸ் டெம்ப்ளேட் பண்ணேன். இப்போ தாமஸ் ஃப்ராங்க்னு ஒருத்தர் இருக்காரு, அது நோஷனை பற்றி போட்டு அக்கு வேறு அனுவேர் பிரித்து வைப்பார். ஸோ ஹீஸ் யூடியூபர். ஸோ அந்த மாதிரி நான் இன்னொரு விஷயம், நான் ஃபுல்லாக கற்றுக்கிறது ஃபுல்லாகவே யூடியூப்பில் மட்டும்தான், நத்திங் எல்ஸ். யூடியூப் அதனால தான் ஐ வாண்ட் டு கிவ் பேக் டு கம்யூனிட்டி இருந்தால் யூடியூப்ல இவ்வளோ விஷயம் பேசிட்டு இருக்கோம். இந்த நோஷன் பற்றி பேச வச்சு இன்னும் நான் நிறைய நேரம் பேசிகிட்டே இருப்பேன். ஸோ தட்ஸ் ஹவு திங்ஸ் வாண்டட். We had a Chandrabhagi is it now or ஆமா Chandrabhagi நோஷன் How to mention that word? like அது அந்த கண்ணுல மட்டும் லைட் தெரியுது. ஒரு No, I can actually see it from here. ஒளிச்சம் கண்ணுல மட்டும் ஒரு ஒளிச்சது வெளிச்சம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நோஷன் is a tool to understand to develop your system na a set of rules and regulations to run a company. So what are the system and what are the system of processes that we needed அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். லெஸ்கன் சார், தேங்க்ஸ் டு ஹிம். அண்ட் தென் ஐ வாண்டட் டு எனக்கு அது இன்கார்பரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டூல் வேணும். அப்போ நிறைய டூல் யூஸ் பண்ணேன். ஆப்சிடியன் யூஸ் பண்ணேன், அப்புறம் ஜோஹோவே நானே கற்றுக்க முடியுமான்னு ட்ரை பண்ணேன். அப்படிதான் ட்ரை பண்ணும்போது நோஷன் வாஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் மீ அண்ட் வி ஹேட் லாட் ஆஃப் டுட்டோரியல்ஸ் ஃபார் நோஷன் இன் யூடியூப். அதனால் மட்டும் தான் என்னால் வந்து அதை கற்றுக்கிட்டு இப்போ ஓரளவுக்கு ரன் பண்ணிட்டு இருக்க முடியுது. நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ERP சாஃப்ட்வேர் CRM சாஃப்ட்வேர் இம்ப்ரூவ் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக வி வில் டூ. தட்ஸ் அ டூல். ஆமாம், நான் எதுக்கு இப்போ இதை பேசுகிறேன். So anyway, so managing multiple projects and clients simultaneously வந்து Notion வழியா we achieved it. And thank you so much, Muz Jeswin, for the most detailed answer we've ever gotten. A very sly question. What are the benefits of having recurring clients? ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் வந்து we will be able to run the studio easily, maintain the studio easily. In finances எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். And recurring clients is always the best thing to happen for any service, any business. Yeah. So salaries, incentives எல்லாம் இல்ல, அது வந்து லைக் you have to do your work from your side. அது சும்மா கம்பெனி போட்டு கடை போட்டு பேரை போட்டு ரெக்கரிங் கிளைண்ட்ஸ் கூட தான் வராது. You have to work your ass out. Like நைட் கொஞ்சம் தூக்கம் கம்மியா இருக்கும், காலையிலயும் தூக்கம் கொஞ்சம் காலையில இருக்கு. இது வந்து ரொம்ப abusive and toxic ஆன work environment மாதிரி சொல்றீங்க. Yeah, it kind of like it is actually. Like in starting we have to toil ourselves. Like when we started the company, we didn't take salary for 3 years. Me and Jeswin alone. மிச்ச pay for everyone else. Yeah. பசங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்தோம். But me and Jeswin didn't take salary for 3 years because I think one thing was that we are blessed with family that is comfortable. You are like privileged enough to be able to blessed with the family who can manage themselves on down their own. And second வந்து எங்களுக்கு அந்த டைம்ல பிசினஸ் தான் எல்லாமே அப்படின்னு தோணுச்சு. இப்போதான் எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு, இதுக்காக சுத்திட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கறதுனால காசு தேவைப்படுது. So this is an employee based question apparently. So what incentives or rewards would you value the most? எங்களுக்கு வந்து இன்சென்டிவ் ரிவார்ட்ஸ் எதா இருந்தாலும் கிளைண்ட்ஸோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், கிளைண்ட்ஸோட ரிவ்யூ அதெல்லாமே தான். அப்புறம் இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த எம்ப்ளாயீஸ்ல வந்து அவங்க எல்லாரும் ஹாப்பியாக ஜாலியாக சந்தோஷமா இருக்காங்க, இங்கே ஒர்க் என்விரான்மெண்ட்டே ஜாலியாக இருக்கு, சூப்பராக இருக்கு அப்படின்னா தட்ஸ் த பெஸ்ட் இன்சென்டிவ் இன் போத் வேர்ல்ட்ஸ் தட் வி கேன். நல்ல கிளைண்ட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் நிறைய இருந்துச்சு அப்படின்னா எங்களுக்கு ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட். கிளைண்ட் ஒர்க் என்விரான்மெண்ட் ஜாலியாக இருக்குது, எல்லாரும் சூப்பராக ஒர்க் பண்ணுறாங்க, எவ்ரி ஒன் இஸ் லேர்னிங், எவ்ரி ஒன் இஸ் க்ரோயிங் அப்படின்னா win-win in both situations. That's the most diplomatic answer that I can give, but that's the answer. But I also feel like this is the most honest answer you can give. Okay, moving on to the next one. What is the main basis you hire video editor? Video photo editor, yeah. Yeah, the criteria is like we starting phase la we used to by word of mouth we used to take people in. Like there was not much social media presence up.
அப்போ இல்லை. So by word of mouth, the people who work with us, they might refer someone like. someone So who I think that's and starting I think Instagram was also good because I think பூபதி தர்ணி அது அவங்கலாம் Instagram story பார்த்தா வந்தாங்க. Facebook Instagram story பார்த்தா வந்தாங்க. அப்போதான் அது பீக் ஆச்சு. Now it doesn't work that much. Like Instagram stories like வருது, but it's not that அந்த மாதிரி குவாலிட்டி இன்டேக்ஸ் அந்த மாதிரி இல்லை. Plus now இப்போ வருது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மூஸ்டா கெஸ்ட்ல வந்து பேசினதான் நிறைய பேர் வந்து இப்போ இருக்க டீம் வந்து மூஸ்டா கெஸ்ட்ல தெரிஞ்சு மூஸ்டா கெஸ்ட் கிட்ட பேசி அந்த இதில் வந்து என் கூட இன்டராக்ட் பண்ணி தான் உள்ள வரவங்க. ஸோ இன்ஸ்டாகிராம் இஸ் கிவிங், பட் ஃபேஸ்புக் இஸ் நாட் கிவிங் மச் மோர் லீட். இந்த டைம்ல ஸ்டார்டிங் வித் ஃபேஸ்புக் வாஸ் குட். இப்போ வந்து இன்ஸ்டாகிராம் வாஸ் குட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ எடிட்டருக்கு நான் சொல்றது ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஓரளவுக்கு பேசிக் நாலேஜ் வாட் இஸ் வீடியோ எடிட்டிங் திங் அப்படிங்கிறது தெரியும். வாட் இஸ் ஸ்டோரி டெல்லிங் அப்படிங்கிற ஒரு பேசிக் நாலேஜ் இருக்கணும். இப்போ இந்த பாட்காஸ்ட் எடிட் பண்றதுக்கு ஒரு எடிட்டிங் பேட்டர்ன் இருக்கு, ரீல்ஸ் எடிட் பண்றதுக்கு ஒரு எடிட்டிங் பேட்டர்ன் இருக்கு. ஸோ வி ஹேவ் இண்டிவிஜுவல் எடிட்டர் ஃபார் எவ்ரிதிங். ஈவன் தான் இப்போ மேக்ஸிமம் எடிட் பண்றோம் அப்படின்னா இட் டஸ் வீடியோ வெட்டிங் வீடியோஸ் ஆல்சோ அண்ட் இட் டஸ் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் வீடியோ எடிட்ஸ். தே ஷுட் நாட் ஹெசிடேட் டு லேர்ன் நியூ திங்ஸ். ஒரு பேசிக் நாலேஜோட இருந்தா கூட ஓகே, பட் தே ஷுட் பி a டீம் பிளேயர். இவென்ச்சுவலி எல்லாருமே ஒன்னா சேர்ந்து ஒன்னா நல்லா கத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இட் வில் பி குட். Yeah, as long as we can grow together. ப்ரோக்ராம் ஒன்று ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்க யோசிச்சதே வந்து பிகாஸ் we can interact with many youngsters who can better than us. They do lot of better things than me. Yeah. They do. And obviously photography ku அவர் சொல்லுவார் like we learn something from them and they learn something from us. Like that's always there. Like we share that. So in that helps to grow both of us in the same way. So I think typically a team player and a learning mindset will do good for sickness. And there's one technical question. So what should you do if you encounter a technical issue or equipment failure during a shoot while it is going on? What do you do then? First equipment check பண்ணி போங்கடா. ஏன்டா இப்படி போறீங்க? யார் இத கேட்டா? அதாவது weddings starting weddings so you can't do that again. Like மறுபடியும் தாலி கட்ட முடியாது, முடியாது. 4 கேமரா கூட வாங்கி வெச்சுக்கோ, 4 விசிட் இது கூட பண்ணிக்கோ. நாங்களும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாதே இல்ல. How do you guys handle that situation is what they... For example, நாங்க இது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, ஒரு ட்ரெடிஷனல் ஃபோட்டோகிராஃபர் எடுத்த ஃபோட்டோஸ் வந்து எல்லாமே எக்ஸ்போஸ் ஜாஸ்தி இருக்கு. JPEG அப்படின்னு ஒரு ஃபார்மேட் இருக்கு. ஸோ அதனால வந்து எங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபோட்டோஸ் ஃபுல்லாக எரிஞ்ச மாதிரி ஹைலைட் ஆயிடுச்சு. ஸோ பிரிண்ட் பண்ணும்போது ப்ராப்பராக வரல. ஸோ அந்த டைம்ல என்ன பண்ணோம்னா கேண்டிடேட்ல இருக்கிற நிறைய ஃபோட்டோஸ் வந்து வி இன்கார்பரேட்டட் அண்ட் இது வி மேக் ஷூர் தட் வி ஹேவ் பேக்கப். அதனால தான் நாங்கள் வந்து எப்பவுமே நாங்கள் இன்னைக்கு போடும்போது ஏதாச்சும் ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணி போட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்றோம்ல. பிகாஸ் ஆஃப் தீஸ் திங் வெட்டிங்ஸ் கான் பி ரீடன். அந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கும்போது we have to be little bit broader mind to hire actual peoples to do the actual work. So அதே தான் கிளைண்ட்ஸ்க்கும் இதே தான் சொல்கிறேன். கம்மி ரேட்ஸ் வெட்டிங் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நான் சொல்லவே கிடையாது. பண்ணுறது ஓகே, பட் பண்ணுறதுல இந்த ரிஸ்க் எல்லாம் இல்லாமல் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பார்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் வச்சிருக்கீங்களா, என்னென்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கிளைண்ட்ஸும் செக் பண்ணிக்க நல்லது. ரீசெண்டாக கூட நினைச்சு பசங்க தான் எல்லாமே பேக் பண்ணி பேக்ஸில் வைக்கிறாங்க. போகும்போது அங்கே மெமரி கார்டு இல்லை, போய் அங்கே ஸ்டூட்டில் போய் நிற்கிற மெமரி கார்டு இவனுக்குள்ள நம்பி. ஸோ ஐ யூஸ்வலி டூ தட் செக்கிங் எப்பவுமே முன்னாடி பண்ணிட்டு இருந்தேன். இப்போ கொஞ்சம் சோம்பி ரேட் லக்கிலி ஐ ஹேவ் குட் கான்டாக்ட் அண்ட் குட் நெட்வொர்க் ஹியர். டக்குன்னு ஃபோன் பண்ணி ஒரு 2 minutes மெமரி கார்டு ரெடி பண்ணிட்டு பக்கத்துலேயே நெக்ஸ்ட் வீக்லேயே எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் இருந்தார். ஸோ ரெடி பண்ணிட்டோம். ஸோ யூ வில் ஹேவ் டு பி இன் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட். ஐயோ போச்சுன்னா பதறிட்டு ஐயோ போயிடுச்சு இல்லாமல் ரிலாக்ஸ்டா ஒரு டேக் a deep breath in. You can sort out the problem. Like especially when you lead a wedding photography team, or actually you learn like the organizing and the data backup, then the thing where you can't retake. நம்ம corporates இது கூட we can retake shots and stuff. Like weddings na we can't know. So we all learn the hard things from weddings. So gave you a good lesson when you do other stuff. Wedding can't be redone அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய லேர்னிங் எங்களுக்கு. ஸோ அந்த பயத்திலேயே நாங்கள் ஒர்க் பண்ணி ஒரு கார்பரேட் சூட்ஸ்னா எங்களுக்கு வந்து அதுவும் பக்காவாக பண்ணோம். ஒரு இதில் முடிக்கணும், ஒரு டக்குன்னு அந்த டைம் ஃப்ரேம்குள்ளே முடிக்கணும். இப்போ லாஸ்ட்டாக ஒரு ஆட் ஷூட் பண்ணோம் ஒரு டீ கம்பெனிக்கு. ஒன் டேல we had to complete the shoot. We completed in the shoot because அந்த தாலி அந்த டைம்ல கட்டுறதுக்குள்ள நாங்கள் எடுத்தாங்க. ஸோ we had the training in pressure handling வந்து வெட்டிங் இண்டஸ்ட்ரி மூலியமா வந்ததுனால அதே ஒரு ஐடி கம்பெனி மாதிரி தான். லைக் ஒரு மண்டபத்தில் it'll be 4,000 5,000 people with the crowd. We have to handle everyone. We have to handle the relatives, team. இதை ஆட் பண்ணுறோம், டீமை மேனேஜ் பண்ணுறோம். அந்த டீம் எல்லாமே கரெக்டாக அவங்க ஒர்க் முடிச்சாங்களா அப்படின்னு பார்க்கணும். ஒர்க் முடிச்சாங்க அப்படின்னா கரெக்டாக கெஸ்ட்டுக்கெல்லாம் வி ப்ரிப்பேர் அன் அஜெண்டா யூனோ. ஸோ வி ப்ரிப்பேர் அன் அஜெண்டா அப்படிங்கிறது யாரெல்லாம் இப்போ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. யூ ஆக்சுவலி கேன் இன்கார்பரேட் தீஸ் திங். முன்னாடியே கிளைண்ட் கூட பேசி அவங்க கெஸ்ட் லிஸ்ட் வாங்கிட்டு க்ளோஸ் பீப்புளோட லிஸ்ட் ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் வாங்கி நாங்கள் ரெடி பண்ணுறோம். ஸோ அதை ரெடி பண்ணி அந்த க்ளோஸ் பீப்புளை வந்து நம்ம கவர் பண்ணுறது வந்து கரெக்டாக கவர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறக்க வி இன்ஸ்ட்ரக்ட் டீம் முன்னாடியே கம்யூனிகேட் பண்ணுற விஷயங்கள் அது எல்லாமே வி டு. முன்னாடியே ஒரு ரிப்போர்ட் மாதிரி அவங்க போயிடும். லைக் யாரெல்லாம் பேஸ் ஏஜெண்டா போயிடும், ரிப்போர்ட் போயிடும், ஃபேமிலி த க்ளோஸ் கசின்ஸ் அந்த மாதிரி போயிட்டு. ஸோ we make sure everything. நாங்களே அந்த வெட்டிங் வரலைனாலும் அந்த வெட்டிங்
நம்ம ஸ்டைலில் வரணும் அப்படிங்கறதுக்காக சிஸ்டம்ஸ் இன் ப்ராசஸ் SOP அப்படிங்கிறது பண்ணி வச்சிருக்கோம். So another very interesting question is, does SMcreatives really support creative people or like influential people? SMcreatives is it's our process. எங்களோட விஷயம். We wanted to be creativeங்கிறதுனால SMcreatives பேர் வச்சோம். It's not technically வந்து creatives சப்போர்ட் பண்ணுறோம், இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் சப்போர்ட் பண்ண போகிறோம். நான் அந்த கிரியேட்டிவ் ப்ராசஸில் நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணி இது கிரியேட் பண்ணுறோம். கிரியேட்டிவ்ஸ்க்கு வந்து எங்களோட இந்த வீடியோ டாக்குமெண்டேஷன், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சூப்பராக வரைவாங்க, சூப்பராக சமைப்பாங்க, அது அவங்க எல்லாமே கிரியேட்டிவ் பீப்புள் தான். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து வீடியோ எடிட்டிங்கும் வீடியோ எடுக்கிறதும் அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸும் இல்லாமல் இருக்கலாம். இந்த மாதிரி லைட்டிங் பற்றி தெரியாமல் இருக்கலாம், மைக் பற்றி தெரியாமல் இருக்கலாம். ஸோ வி ஹெல்ப் தேர் இன் சால்விங் தட் அண்ட் வி கெட் பெய்ட் ஃபார் தட். ஒரு கிரியேட்டிவ் பர்சனாக ப்ராப்பரான இன்ஃப்ளூயன்சர் ஆகிறதுக்கு நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுவோம். We also teach them through our BTS videos and everything. SMcreatives எல்லாமே போடுறோம். So அது BTSல they all can learn through online also. They can and that's how we also learn like என்ன லைட்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க அந்த மாதிரில பார்த்து we teach them. So giving back to the community something like that. அதுவும் that's why ஏன் behind the scene videos வந்து ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக வேணும், நிறைய நான் உங்களை டார்ச்சர் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா because we started learning from BTS videos தான். எப்படி லைட் வச்சிருக்காங்க, என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து டாக்குமெண்டேஷன் எக்ஸாக்ட்லி நாங்கள் அதை பண்ணாமல் இருந்தோம் ரொம்ப வருஷமா. இப்போ இந்த ஸ்டுடியோ ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் மஞ்சு ஆகணும்னு சொல்லி பண்ணிட்டு இருக்கோம். So and this is also because like I barely interact with Slate Pencil most of the time. I know what happens here and I kind of know the process, but I'd like you to enlighten me on like how it works from the start. Like if someone wants to book the studio space to the rentals, like how does it happen from the start and how convenient is it for them to do it and what is the advantage of them doing it here with us? ஸ்டார்டிங் வந்து how do you book Slate Pencil அப்படின்னா we have a website called slate-pencil.com. ஸோ அதில் வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்ணி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் அந்த வெப்சைட் பண்ணியிருக்கோம். கஷ்டப்பட்டு பண்ணுறோம் அப்படின்னா கஷ்டப்பட்டு ஒரு ஆளை தேடி பிடிச்சி அந்த ஆளுக்கிட்ட கொடுத்து பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அவர்கிட்ட கொடுத்து எங்களுக்கு இதுதான் வேணும் சொல்லி பார்த்து ஒரு per hour மினிமம் 2 hours வந்து தான் புக் பண்ண முடியும். ஏதாவது 2 hours புக் பண்ண முடியும். பிகாஸ் வந்து போகிற டைமே ஆயிரும் சொல்லிட்டு மினிமம் 2 hours புக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ per hour சார்ஜஸ் தான் கொண்டு வரணும் அப்படின்ட்டு இருக்கோம். ஸோ அதிலேயே வந்து நீங்கள் ஸ்டுடியோ ஸ்பேசஸில் என்னென்ன வேணும் அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் பண்ணணும். அண்ட் we have person represents இப்போ கவின் வந்து இஸ் ரெப்ரசென்டிங் Slate Pencil தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல். ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட் ஆல் அங்கே கான்டாக்ட் நம்பர் கீழே இருக்கும், இங்கே அவங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்டு புக் பண்ணிக்கலாம். இஃப் இன்கேஸ் அங்கே உங்களால் புக் பண்ணிட முடியல அப்படின்னா கவின் வந்து இங்கே ப்ராசஸில் புக் பண்ணியும் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அவங்க வந்து இங்கே வந்து ஷூட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் they can pay and டிக்கெட் இருக்கு. ஸோ யூஸ்வலி பேமெண்ட் ப்ராசஸும் இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே ஈஸி பண்ணுறது தான். ரேசர் பே கூட we have been also right. So that's the how we so it's very easy and seamless for like anybody who wants to. The booking process like but there are still more improvements to be done. We have இன்னும் நிறைய ஐடியாஸ் இருக்கு நம்ம கிட்ட. கொஞ்சம் காசு வர இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கோம். Advantagesனா I think when they book the studio space when they come to like first சொன்ன மாதிரி அந்த people they come to light knowledge இல்லாதவங்களுக்குலாம் ஹெல்ப் பண்றோமா வந்து லைட் செட் பண்றதுக்கு. ப்ளஸ் எப்படின்னா we bring more props and like அந்த ஸ்பேஸை மொத்தமாக செட்டை டிசைன் பண்றதுக்கு more props, more furnitures. We invest like ஒரு இயருக்கு நம்ம ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு இருப்போம். like 6 months ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுறோம். பேக்ரவுண்ட் more different backgrounds அந்த மாதிரி we try to experiment ourselves also. So அந்த SMcreatives எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ட்ரை பண்றது நிறைய செட்டப்ஸும் இங்கே நாங்களே ப்ரொவைட் பண்ணுவோம். அந்த செட்டப்ஸ் இவங்களுக்கு வந்து எப்படி சொல்ல அப்படின்னா நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் செல்ஃபிஸான குழந்தைங்க மாதிரி. நாங்கள் வந்து நிறைய பொம்மைகள் வாங்கி வச்சிருக்கோம். ஸோ அந்த பொம்மைகள் சரி இருந்தால் நீங்களும் விளையாடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் எடுத்து கொடுக்குறோம். இப்போ இந்த செட்டப் இந்த திங்ஸ் எல்லாமே பேசிக்கலி அந்த மாதிரி தான். இப்போ அதுக்குன்னு ப்ராப்ஸ்க்கு வந்து லைக் வீவெண்ட் ட்ரிப்பாக போய் ஐக்கியா போய் கார் எடுத்துகிட்டு போய் லைக் முன்னாடியே பிளான் பண்ண இந்த மாதிரி ப்ராப்ஸ்லாம் வேணும். பிளான் பண்ணி போய் ஒரு 4 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு உள்ள சுற்றி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஐக்கியா போனீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐக்கியா போறீங்க அப்படின்னா ஃபோட்டோஸ் மட்டும் எடுத்த கீழே வந்து ப்ராடக்ட் தர மாட்டாங்க. ப்ராடக்ட் எடுத்து போட்டு வர்றோம். இல்லை அது எப்படின்னா அந்த பெரிய ஃபர்னிச்சர்ஸ் தான் யூ கேன் டேக் ஃபோட்டோ, அந்த நம்பர் மட்டும் எடுக்கலாம். எந்த அளவுக்கு சோம்பேறித்தனமா இருக்கணும்னா இப்படி குட்டி திங்க கூட போய் ஃபோட்டோ எடுத்து அவங்க தான் that's what we did exactly. that's இப்படிதான் இல்ல எங்களுக்கு ஐக்கியா கைட் பண்ணவங்க எல்லாமே ஃபோட்டோ எடுத்து போய்க்கோங்க, அவங்க கீழே போனா அவங்க எல்லாம் எடுத்து தந்துருவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் காமிச்ச பெரிய ப்ராடக்ட்டா இருக்கு, அதுக்கப்புறம் சின்ன அப்படி ஃபாலோ பண்ணிட்டு போயிட்டோம். அதுக்கப்புறம் பாதியிட்ட போய் வாங்கல. ஆக்சுவலா சேர் சோஃபாஸ் தான் பார்த்துருந்தோம். அண்ட் திஸ் ஹோல் ஸ்பேஸும் வந்து எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா we wanted the space to be as smellable as possible. லைக் இப்போ உங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு தனி ஷூட் வேணுங்கிறதுனால தனி ஷூட் போட்டோம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு பெட்ரூம் மாதிரி ஒரு சீன் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா we can create it here. நெக்ஸ்ட் ஒரு ஹால் மாதிரி ஒரு டைனிங் மாதிரி என்ன மாதிரி we can create பண்ண முடியும், we can create it here. It's a blank space மாதிரி. லைக் it's a slate pencil. அதான் you can அழிச்சு இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம். Why aren't there too much of movements and interactions in the kind of photos and videos that we take in our weddings?
I think he said as opposed to the ones that happen outside the country. So why is that? I think there are particular reasons like அந்த போஸ்ட் கண்டிப்பா எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. லைக் we also like draw inspirations and draw from other photographers, some other team எல்லாம் எடுத்துட்டு தான் பண்றோம். லைக் அந்த லைவ்ல மேபி some candid shots அவங்க சில டைம் அந்த கெமிஸ்ட்ரி அப்லோட் கெமிஸ்ட்ரி will be nice, so they themselves represent some really candid moments அந்த மாதிரி இருக்கும். Why is the not movement photos அந்த மாதிரி நிறைய different kinds of photos, creative photos நிறைய photos ஏன் இல்லை அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து it's a collaborative process between us and the clients. அதெல்லாம் இருக்கு. us and the clients na team signature moments. We are doing a lot of weddings, but me and Jeshwin are not going and taking lot of weddings. We are into development of the business rather than being on the screen. Now things are set, we are back into the field, and next September season we have been booked so much, and adula வந்து நானே Jeshwin நிறைய பேர் சேர்த்து புக் பண்ணிருக்காங்க. And now we are introduced the package that allows us to choose between me and Jeshwin. Do we want us or do we want the team alone? அந்த மாதிரி பேக்கேஜ் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணனால now it's done. இப்போ என்னன்னா அந்த டீம் கூட கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு எங்களுக்கு தெரியல முன்னாடி, லைக் எப்படி ஃபோட்டோஸ் எடுக்கணும் எப்படி யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு பேசிக்காக ஒரு SOP அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு இந்த ஒரு கிளைண்ட் ஒரு வெட்டிங் போகிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த டிஃபால்ட் ஷாட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துருவாங்க. அதை தவிர கிரியேட்டிவ் ஷாட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கிளைண்ட்குள்ளே பேசி இஃப் த கிளைண்ட் இஸ் வெரி கம்ஃபர்டபுள் வி ட்ரை டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அண்ட் வி ட்ரை டு கெட் மூமெண்ட் ஷாட்ஸ். இனி நிறைய ஷாட்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி ட்ரை பண்ணி கொண்டு வரேன் கவின். So another question that Kavin had is why do we maintain the same color palette for across all our photos and our videos? அப்படி இல்லை, we are experimenting with different color tones. There are been many different, I have been also seeing it, but we are doing same kind of weddings and repeated ஒரே kind of weddings, and we have that signature shot, that signature ஒரு டோன் இருக்கு, ஒரு வைப்ரன்ஸ் இருக்கு, அந்த ஹாப்பி ஷாட்ஸ் இருக்கு, அந்த இது இருக்கு. ஸோ அதனால அந்த கலர் டோன் கலர் பேலட் மெயின்டைன் பண்ணது ஃபிக்ஸ் பண்ணது அப்படியே மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கு. இந்த ஒரு urges எல்லாம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றதுக்கு தான் we are collaborating lot in signature Muz creatives. ஸோ அதில் வந்து we are open to experiment whatever that we wish. இப்போ வந்து நம்ம கிளைண்ட் கிட்ட கொடுக்க போறோம்னா கிளைண்ட் நம்ம போர்ட்ஃபோலியோஸ் நம்ம பழைய ஒர்க்ஸ் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பண்ண ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பார்த்து தான் வருவாங்க. அண்ட் இட்ஸ் அன் இன்டராக்டிவ் ப்ராசஸ். அதுக்கப்புறம் கொலாபரேட் பண்ணி கிளைண்ட் கூட ஒர்க் பண்ணுறது தான். தென் ஆஃப் த டே வி ஆர் கோயிங் டு சர்வ் த கிளைண்ட். ஸோ வி ஹேவ் டு சாட்டிஸ்ஃபை தெம் ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் தான் வி ஹேவ் டு சாட்டிஸ்ஃபை அவர் ஓன் நீட்ஸ் ஆஃப் பீங் அ கலர் டோன் லேயர்ட்டோ பீங் ஹவு த வீடியோ லுக்ஸ் ஆகட்டும். அவர் ஓன் நீட்ஸ் வந்து அதுக்கப்புறம் தான் வருது. ஸோ தட்ஸ் வை அந்த ஸ்டேட்டஸ் வந்து அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுங்கிறதுனால வி டெலிவர் டு த கிளைண்ட் ஃபர்ஸ்ட். அதுவும் இல்லாமல் லைக் when you share like அந்த ட்ரூ கலர்ஸ் ஆஃப் the pictures and the videos like as it is, like not too much of making color grades and like ரொம்ப சேச்சுரேஷன் கம்மி பண்ணி நல்லா இருக்கும். லைக் ஃபார் சம் அந்த 80s 90s 70s லுக்கில் போகும்போது சேச்சுரேஷன் கம்மி பார்ப்போம் நல்லா இருந்துச்சு. பட் மேக்ஸிமம் இஃப் யூ கேன் மெயின்டைன் த ட்ரூ கலர்ஸ், ஏன்னா பீயிங் அஸ் இன் சவுத் இந்தியன் வெட்டிங்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள் வேல்யூ தட் கலர்ஸ். சாரி கலர்லாம் பார்ப்பாங்க, லைக் வாட் தே பிகாஸ் தே ஸோ இன்வெஸ்ட் ஸோ மச் டைம் இன் பையிங் த சாரீஸ், செலக்டிங் த கலர்ஸ், அதெல்லாம் பண்ணிட்டு அந்த ட்ரூ கலர்ஸ் நமக்கு ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறது இட்ஸ் லைக் மோர் லைக் டெல்லிங் த ப்ராப்பர் ஸ்டோரி ஆஃப் த ஹோல் திங். ஸோ that also plays the role. So that's why we are not experimenting lot in colors, but yes, definitely experiment பண்றது process like SMcreatives la that's why follow signature Muz creatives Kavina. illa but there are also like really adventure couples like who want to like experiment with pictures. Nara couples approaches engalukku வந்து அதெல்லாம் போறோம் அப்படினா நிறைய போஸ்ட் வெட்டிங் பிளான் பண்ணி போறோம்ல, அங்கெல்லாம் சூப்பர் ஜாலியா இருக்கும். எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்கும். இல்லை there are couples who ask for like எங்களுக்கு இந்த டார்க் டோன்லேயே வேணும் வெட்டிங்க்கு வேணும் வந்து கேட்குறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு அங்கே ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவோம். லைக் we are versatile on that. It's not like we are sticking to one thing, but the more thing is like it's எங்களோட சிக்னேச்சர் ஸ்டைல் மாதிரி அந்த கலர் டோன் மாதிரி இஸ் லைக் நேச்சுரல் கலர் டோன் மெயின்டைன் பண்ணுறது எங்களோட டோன் மாதிரி ஆயிடுச்சு. Okay, so the last question that Kavin has for us, a very interesting question, and I think most clients even ask us about it. You know, a lot of enquiries we get is that why do we do we do low budget, or do we have like a minimal range that we stick to? உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் தெரியாது இல்லையா? மார்க்கெட்டிங் நீதான் இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும் actually. So you answer for this question. No. You have to answer. They want you to answer. You're the one who's framed all this. Yeah. Picking up the pieces. Yeah, you obviously know that we have எல்லா பட்ஜெட்ஸ்லையும் பண்ணுறோம். இட்ஸ் நாட் தட் நாங்கள் பண்ணாலே பெரிய பட்ஜெட் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி டெவலப்பர்ஸ்னே தெரியல. I don't know. Maybe because of the like starting phase எல்லா கம்பெனிஸ் மாதிரி like since we are amateurs, like we self taught ஸ்டார்டிங்லேருந்து we experimented and we like எடுத்தோன்னே நாங்கள் போய் ஏதோ அகாடமியில் போய் படித்து கோர்ஸில் பண்ணி வெளியே வர like we started like சொன்ன மாதிரி யூடியூப்லேருந்து எல்லாமே ஆன்லைன் தான். whatever we learn is from online mostly. காலேஜில் வந்து PC மூஸாக இருந்தார். That's for portraits because it takes lots of portraits, and I started with like அந்த light painting and the macro shots, then I
came to weddings. I was doing freelance for 5 years. பேக்கேஜஸ் நாங்கள் வச்சிருக்கோம். இப்போ அந்த பேக்கேஜில் கிளைண்ட் எது சூஸ் பண்ணுறாங்களோ அதை பண்ணிக்கலாம். இப்போ the client wants to be an extravagant event, they can choose the extravagant package from Signature Moon. If the client wants to be low lying இருக்கணும் அப்படின்னா they can choose the basic package, so normal package, the starter package. நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா. Obviously after they choose the package we customize every quotation for them. அதான் basically the packages we are giving is like it helps them to choose like from even a amazing wedding can be done in low budget, like it all depends on your idea, so on we have concept. done a very very beautiful wedding, நிறைய intimate weddings பண்ணிருக்கோம். அந்த மாதிரி நிறைய like low budget intimate weddings planning to do. We have been booked for an intimate wedding in December as well. So அதுக்குலாமே கம்மி பட்ஜெட் தான், but it will be a very beautiful wedding. எங்களுக்கே தெரியும். Doesn't depends upon the price வந்து obviously இருக்கு, அந்த சர்வீஸ்க்கு அந்த price இருக்கு. நாங்க ஒரு 4 பேர் and also pay because of the quality and the caliber of the people who work for it and who deliver, that's why we stick to like these ranges. We have curated set of team. இப்போ உள்ள இருக்க டீமும் சரி, எங்க ஃப்ரீலான்சிங் டீமும் சரி, எங்களுக்காக வந்து ஒர்க் பண்ற டீமும் சரி, we have curated it for long time and they have their own prices and we have to pay them. The starting நான் சொன்னது பாத்தீங்கன்னா like because like I started with freelance இதெல்லாமே it's all years of experience that we gained. Like நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இப்போ கம்மி பிரைஸ் பண்ணீங்கன்னா சர்வீஸ் குவாலிட்டி கம்மி பண்ணிடுவீங்களா, எப்படி கம்மி பிரைஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா பேசிக்கலி எங்க குவாலிட்டி வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லா இதுக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். The services, the number of services, the time and how many days, how many people are working on that event, how many people, how fast the event has to be delivered, அந்த விஷயங்கள்லாம் definitely alters it. That's why we do customized quotation after they choose what they ballpark. அதுக்குன்னு வந்து ஒரு 20 பேர் வந்து ஒரு 2 துறை பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் கேட்க முடியாது. So it depends upon price and system sorted and you can come and choose. Okay, so we spoke about the packages and so when people book these packages, you guys aren't the one who always go every time, right? So how does that work? How can like a client ensure your presence, both or either of your presence at the wedding if they want you to be there to shoot it? How does that work? எங்களுக்கு எல்லா கிளைண்ட்லேருந்து எல்லா இடத்துலையும் இருக்கணும் அப்படின்னு தான் ஆசை. ஆனால் நாங்கள் வந்து ஃப்ளாஷோ ஸ்பைடர்மேனோ இல்லை, அதனால நாங்கள் டக்குன்னு மாற முடியல. ஸோ எஸ் ஆப்வியஸ்லி ஃபஸ்ட்டு வந்து த டீம் சிக்னேச்சர் மூமெண்ட்ஸ் ஹேஸ் த கைண்ட் ஆஃப் வைப் தட் வி ஹேவ். நாங்கள் என்ன டெலிவரி பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை வந்து நம்ம டீமும் டெலிவரி பண்ணணும் தான் நினைக்கிறாங்க. இட்ஸ் நாட் தட் நாங்கள் போனால் மட்டும் தான் நல்ல ஈவெண்ட் வருது. அதான் நான் சொன்னேன்ல, இப்போது என்னை விட நல்லா எடிட் பண்ணுற ஆளுங்க, என்னை விட நல்ல ஃபோட்டோ எடுக்கிற வீடியோ எடுக்கிற ஆளுங்க நிறைய வந்துட்டாங்க. ஸோ இட்ஸ் நாட் தட் வி ஆர் தி ஸ்பெஷலிஸ்ட், we the owners and we can give you a best solution. That's not that we can't, we are, but ஒரே டைமில் இந்த ஒரு டிஃபிகல்ட்டி வந்ததுனால தான் we introduced the a package that a client can choose. அவங்க வேணும்னா இப்போ மூஸா வேணும்னா வரணும்னு சொல்லி they can choose the package there, and ஜெஸ்வின் வேணும், 2 பேர் வேணும்னு சொல்லி புக் பண்ணோம். And that's obviously on first come first like we want to represent a team like first like we work as a team like signature moments. Like in starting phase we were like we both were the like teams, but the team has grown big, so we want the team to represent like it's not one person doing the signature moments. Like the whole team is like providing you the best service, like allowing work together from pre-production, post-production, from you marketing to production manager, Kevin handling the admin from the client side and the payment வாங்குறது எல்லாமே, all this work as a like whole team big process. So work பண்ணாதான் we try to respect the team. So we wanted to take a step back and give the team the opportunity, and they are doing an amazing thing. Okay, so now that you've explained the bit about you guys being present or not, so if like a specific client wants Muzamil or they want Jeswin or they want Muzamil and Jeswin to be a part of it, then how can they opt for that? How can they secure your presence on their special day? So obviously they can choose when customizing their package, they can choose, and அதுக்கான என்ன ப்ரைஸஸ் வருதோ என்ன ரேட்ஸ் வருதோ யூ வில் டெஃபினெட்லி ப்ரொவைட் இட். ஸோ தே கேன் சூஸ் இட். இப்போ வந்து எல்லாமே நம்ம பிரித்து வச்சுட்டோம். லைக் இப்போ எங்கள் பேக்கேஜஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி இது யாரும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஆன்லைனில் இப்போ யாரும் பேசுறதில்ல நினைக்கிறேன். பட் ஹவு வி ஹேவ் த பேக்கேஜஸ் ஸ்பிளிட் இஸ் வி ஹேவ் அன் ஆன்சைட் பேக்கேஜ் வேர் தே கேன் சூஸ் கேன் கஸ்டமைஸ் ஆன்சைட் ஆல்பம் பேக்கேஜ். அது எதுக்கு பண்ணோம் அப்படின்னா இமீடியட்டாக முடிச்சதுக்கப்புறம் அவங்களால ஆல்பம் சூஸ் பண்ண முடியாது நிறைய கிளைண்ட்ஸ்னால. ஸோ தே கேன் சூஸ் வென் தேர் தே ஃப்ரீ அண்ட் திங்ஸ் ஆர் ரெடி, தே கேன் சூஸ் த ஆல்பம் பேக்கேஜ். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் வி ஹவ் ஸ்பிளிட் அப் த பேக்கேஜ். அண்ட் அந்த ஆன்சைட் பேக்கேஜில் if they want us, they can customize our tariffs as well into it and our presence and our availability into it, and we can be booked on that way. Because we can't split Muzamil like this and throw one there. Pitch எல்லாம் கேட்டா கொஞ்சம் பெருசா இருக்கேங்கிற pitch கேட்டா எப்படி என்ன பண்றது? How was the experience first time on camera? First time on camera I was very very anxious, but the moment I started listening to you guys and learned so much more, I'm okay now. இப்போ அடிக்கடி இனிமேல் சிக்னேச்சர் மூமெண்ட்ஸில் வந்து ஷில்பா வந்து இந்த மாதிரி ஷோஸ் எடுத்து நடத்தணும், இந்த மாதிரி பாட்காஸ்ட்லாம் பண்ணணும்னா சொல்லுங்கள், ஷி வில் டேக் கேர் ஆஃப் இட். அதுக்கும் டெலிகேட் பண்ணி விட்டுரு. நெக்ஸ்ட் வேறு டெவலப்மெண்ட் போவோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி மிஸ்டர் ஜெஸ்வின், நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி மிஸ்டர் ஷில்பா சுஷில். வணக்கம். வணக்கம்.
வேறு ஏதாச்சும் கமெண்ட்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்தால் கண்டிப்பாக கேளுங்க. அண்ட் எனி திங் அபவுட் த இண்டஸ்ட்ரி தட் வி ஒர்க் எக்ஸப்ட் ஃபார் த கான்ட்ரவர்ஷியல் திங்ஸ் யூ கேன் ஆஸ்க். என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் எல்லாமே ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்